Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. Okay, so we have done enough of the agile. Now you might have all the clear understanding what exactly the agile is, why it's using, काय होतं agile मध्ये. Okay, so in upcoming lectures, once आपण जेव्हा सगळ्या टेस्टिंग शिकू की व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, त्याच्यानंतर आपण एक अजाईल टेस्ट प्लॅन बघूयात. म्हणजे अजाईलची पूर्ण जर्नी फ्रॉम फर्स्ट आवर ऑफ डे 1 टू द लास्ट आवर ऑफ लास्ट डे ऑफ दॅट स्प्रिंट. ओके, म्हणजे डे 1 टू डे 10 कुठल्या मिनिटाला काय होतं, तुमची इन्व्हॉल्वमेंट काय, एकदम रिअल टाइम तुम्हाला समजेल, सो दॅट यू विल गेट अंडरस्टूड की एक्झॅक्टली डे टू डे मध्ये ऑफिसमध्ये काय होईल, तुम्ही ऍज अ टेस्टर काय कराल, आणि तेच तुम्हाला जाऊन इंटरव्ह्यू मध्ये सांगायचंय. ओके, सो त्या लेक्चरला अजून तुम्हाला क्लिअरिटी येईल. बट फॉर दॅट वी रिक्वायर टू कम्प्लीट अवर टेस्टिंग फर्स्ट. What are the different testings? Okay, so in upcoming lecture I'll complete that. So next point we'll see the hierarchy in organization. Okay, no interview question, just like a general knowledge we are going to see. Okay, so whoever joining as a trainee engineer, those are as a fresher basically. Okay, freshers, so they called it as a trainee engineer. Okay, then junior engineer like us category tumchi, like you are carrying a 1 to 3 years of experience, so you will fall in that junior test engineer category. Okay, junior test engineer. And then there will be if you have experience of 4 plus, then they treat it as a senior test engineer. They have enough exposure in testing side. Okay, they have enough knowledge, they can handle the things independently, so those called it as a senior test engineer. Okay, then the test lead, आपला जो काय टेस्ट लीड असेल, whoever having more than 6 plus experience, mostly minimum 6 plus experience असतोच त्यांना. Okay, then comes our scrum master or manager. Okay, he can be of 10 years of experience or more than that. So in general way, this is the hierarchy of organization. Okay, so you will fall in which category? Junior test engineer. Okay, so you will be in still learning phase, or you are still learning the things, the testing things. Okay, so आपण एवढा एक्सपिरियन्स तुमचा आपण दाखवतो. So you will be the test engineer or software test engineer. Understood? Now, so we'll talk about the important topic again, the roles and responsibilities as a test engineer. So tell me, till now, आतापर्यंत आपण कुठल्या कुठल्या रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बघितल्यात, जेवढा काही सिलेबस झालाय तिथपर्यंत? What are those? SRS analysis. Correct. Anything else? Test Testing design. planning. Okay, we saw that test case design, but not in detail. Yes, but good. Yes, test case design is there. Okay. Testing the bill. Execution, you mean? Test case execution? No, sir. Testing the URL. Oh, it means you are testing the software, no? That is test case executing. You are executing the test cases. What is test case is? आपण स्टेप्स लिहितो, आणि जेव्हा तुला बिल्ड मिळतं तेव्हा तू त्या स्टेप्स फॉलो करते, राईट? So that is execution is about. Yes. What else we saw yesterday? I mean, BA is our responsibility. Yes, sir. We are talking about the responsibilities of test engineers. Black box testing, त्याच्यामध्ये पण testing. Yes. So that is execution only. Yes. Okay. So we'll saw some of them. Okay. So SRS analysis, right? First, we used to go through the SRS document. We tried to understand each and every requirement. That is basically SRS analysis. Okay. So till now, in detail, आपण फक्त SRS analysis किंवा client interaction एवढ्या दोनच बघितल्यात. So all these remaining points we are going to see in very detail in upcoming lecture. Okay. So SRS analysis, you understood all what is SRS analysis is. Then one of again responsibility, you can write it down it as well. Okay. Also I'm going to share in group as well. Okay. So creating and identifying the test scenario. So what does it mean? Again detail मध्ये आपण बघणार आहोत, but just high level सांगतो आता. Let's say we need to test the application, any application. So we identify the test scenario. म्हणजे how many different way we can test this application, that is test scenario. त्या ऍप्लिकेशन मध्ये काय काय फंक्शनॅलिटीज आपल्याला चेक करायच्या ते आयडेंटिफाय करणं म्हणजे टेस्ट सिनारिओ आयडेंटिफाय करणं. फॉर एक्झाम्पल व्हॉट्सअप आहे. व्हॉट्सअप सपोज तुम्हाला मी टेस्ट करायला सांगितलं गाईज. सो व्हॉट यू विल टेस्ट इन व्हॉट्सअप? Receiving and sending the messages. Correct. Yes. So that is scenario. Sending the photos. User is able to send messages. User is able to create a group. User is able to make a video call. User is able to make
ऑडिओ कॉल, देन स्टेटस ठेवू शकतोय की नाही, राईट, ग्रुप क्रिएट करू शकतोय की नाही, राईट, ब्रॉडकास्ट लिस्ट शेअर करू शकतोय की नाही. सो दॅट इज टेस्ट सिनारिओ आयडेंटिफाईंग. ओके, सो बेसिकली टेस्ट सिनारिओ मीन्स व्हॉट टू टेस्ट, आपल्याला काय काय टेस्ट करायचंय, दॅट इज अबाउट टेस्ट सिनारिओ. अँड टेस्ट केस डिझाईन, व्हॉट डज इट मीन, आपण बघितलं होतं हे हाय लेवलमध्ये. व्हॉट वॉज दॅट? स्टेप्स. ओके, म्हणजे टेस्ट सिनारिओ इज व्हॉट टू टेस्ट, आपल्याला काय काय टेस्ट करायचंय, आणि टेस्ट केस डिझाईन इज आपल्याला कसं टेस्ट करायचे. म्हणजे वी राईट द स्टेप्स, राईट, वी राईट द नेव्हिगेशनल स्टेटमेंट्स. म्हणजे काय, आपण बघा त्या दिवशी एक्झाम्पल बघितलं होतं लॉग इनचं. एंटर अ URL, expected result, then enter username, enter password, click on login button. Okay, so those are all test case design, how to test. Okay, then creating a test data. What do you understand by the creating a test data? Any guesses? Test data. फॉर एक्झाम्पल व्हॉट्सअप मध्ये आपल्याला टेस्ट करायचं असेल की पर्सनला मेसेज रिसीव्ह और सेंड करता येतात, तर त्याच्यासाठी एक कॉन्टॅक्ट पहिल्यांदा क्रिएट करावा लागेल. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल पेटीएम आपण घेतलं, तर वी नीड टू टेस्ट इट, राईट. सो व्हॉट द इनपुट्स वी रिक्वायर्ड, सो दॅट इनपुट्स इज टेस्ट डेटा. आपल्याला लाईक व्हॉट द टेस्ट डेटा वी रिक्वायर्ड फॉर पेटीएम, रिचार्ज करायचं असेल तर व्हॉट द टेस्ट डेटा वी रिक्वायर्ड मोबाईल नंबर, राईट, मोबाईल नंबर, येस, बँक अकाउंट, येस. सो आपल्याला ऑपरेटर लागेल, किंवा लेट्स से लॉग इन आहे, लॉग इन बटन, लॉग इन फंक्शनॅलिटी तुम्हाला चेक करायची, तर व्हॉट इज द इनपुट्स, व्हॉट आर द टेस्ट डेटा यू रिक्वायर्ड व्हॅलिड युजर नेम, व्हॅलिड पासवर्ड, राईट. निगेटिव्ह टेस्टिंग करायचे असेल तर यू रिक्वायर्ड सम इनव्हॅलिड थिंग्स, म्हणजे जे डेटाबेस मध्ये प्रेझेंट नाहीये असा डेटा. सो दॅट इज क्रिएटिंग अ टेस्ट डेटा इज अबाउट. ओके, जनरली हा टेस्ट डेटा आपल्याला एक तर BA देतो किंवा क्लायंट सुद्धा देतो. डमी डेटा ऑल्सो वी कॉल इट एज डमी डेटा. म्हणजे आपल्याला सपोज काय टेस्ट करायचं असेल तर वी क्रिएट अ टेस्ट डेटा. ओके, देन टेस्ट केस एक्झिक्युशन, म्हणजे जेव्हा तुम्हाला ऍक्च्युअल बिल्ड मिळतं, यू स्टार्ट टेस्टिंग द BBT ऑल्सो यू कॉल इट एज, और द टेस्ट केस एक्झिक्युशन आपण करतो. ओके, देन इम्पॉर्टंट टॉपिक, डिफेक्ट लॉगिंग अँड ट्रॅकिंग. व्हॉट डज इट मीन? डिफेक्ट लॉगिंग अँड ट्रॅकिंग आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. बट टेस्ट केस एक्झिक्युशन इज व्हॉट, आपण ज्या काही ऍप्लिकेशन टेस्ट करणार आहोत, ज्या काही टेस्ट केसेस डिझाईन केलेत ते आपण एक्झिक्यूट करतो, राईट. You might have seen in testing phase of SDLC is divided into the two parts, test case design and test case execution, right? आठवतंय? येस सर. आपण ऍक्च्युअल एक्झिक्यूट करतो टेस्ट केसेस, म्हणजे ऍप्लिकेशनला लॉग इन करून आपण टेस्ट करतो विच इज वर्किंग फाईन ऑर नॉट, काही डिफेक्ट्स आहेत का, काही ऍप्लिकेशन जसं चालायला हवं, वर्किंग जसं आहे तसं चालतंय की नाही, दॅट इज टेस्ट केस एक्झिक्युशन. ओके, नाऊ डिफेक्ट लॉगिंग अँड ट्रॅकिंग. व्हॉट डज इट मीन? जेव्हा आपण टेस्ट केस एक्झिक्यूट करतो, म्हणजे किंवा एक्झिक्युशन करतो किंवा ऍप्लिकेशन टेस्ट करतो, ऍप्लिकेशन टेस्ट करत असताना आपल्याला एक्सपेक्टेड रिझल्ट आणि ऍक्च्युअल रिझल्ट जर मॅच होत नसेल तर व्हॉट डज इट मीन? इट्स डिफेक्ट, राईट. आपल्याला डिफेक्ट मिळतील, इश्यूज मिळतील, प्रॉब्लेम्स मिळतील ऍप्लिकेशन मध्ये. ओके, सो जेव्हा आपण ऍप्लिकेशन टेस्ट करतो तेव्हा आपल्याला डिफेक्ट्स मिळतात किंवा इश्यूज मिळतात. ओके, सो लॉगिंग म्हणजे आपण इन्फॉर्म करतो डेव्हलपरला, डिफेक्ट रेज करतो, दॅट इज डिफेक्ट लॉगिंग. ओके, अँड ट्रॅकिंग म्हणजे तो डिफेक्ट रेज झाल्यानंतर त्याचा ट्रॅक करतो, म्हणजे डेव्हलपर तो कधी फिक्स करतोय, कधीपर्यंत देईल आपल्याला डिफेक्ट फिक्स करून. सो त्या डिफेक्टचं स्टेटस काय आता, ओके, किती वेळ लागणार आहे डिफेक्ट येण्याला, सो डिफेक्ट फिक्स करायला डेव्हलपरला. सो दॅट इज अबाउट ट्रॅकिंग. वी यूज टू ट्रॅक दॅट डिफेक्ट. ओके, आपण फक्त डिफेक्ट लॉक करून सोडून देत नाही, तर त्याचा ट्रॅक पण घेतो, म्हणजे तो किती लवकरात लवकर डेव्हलपरने फिक्स केला पाहिजे त्याचा ट्रॅक पण आपण घेतो. ओके, देन देर इज अ ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स, व्हेरी डिटेल आपण बघणार आहोत. ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स ऍज ऑफ नाउ जस्ट लिहून घ्या. ऑल दीज आर ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स अँड टेस्ट केस रिव्ह्यू. इट्स लाईक अगेन द प्रिव्हेन्शन मेथड. बेसिकली आपली फंक्शनॅलिटी कुठली टेस्ट व्हायची, मिस नको व्हायला. ओके, फंक्शनॅलिटी जे रिक्वायरमेंट आपण कस्टमरचे आहेत त्या सगळ्याच्या सगळ्या टेस्ट व्हायला हव्यात. एखादी जरी मिस झाली तर काय होईल, प्रोडक्शन मध्ये इश्यू येतील किंवा आपल्याकडून डिफेक्ट मिस होतील आणि ते प्रोडक्शन मध्ये जाऊन सापडतील. सो टू मेक शुअर की सगळ्या रिक्वायरमेंट आपण कव्हर केलेल्या आहेत की नाही, वी आर प्रिपेअरिंग दिस ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स. यू कॅन आयदर राईट प्रिपेअरिंग ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स. ओके, क्लायंट इंटरॅक्शन यू ऑलरेडी नो. Okay, did you get chance to interact with client ever during your project, guys? When business analyst is not solve our query, then permission of project manager, we interact with client.
करेक्ट. अँड व्हॉट एल वेअर एल्स? अजून कुठे? SRS अनालिसिस फेज मध्ये आपण क्लायंटची इंटरॅक्ट करतो. अजून एकदा कुठे करतो? कुठे चान्स आहे तुला क्लायंटची इंटरॅक्ट करायला? मीटिंग मध्ये. करेक्ट. विच मीटिंग? रिव्ह्यू मीटिंग. स्क्रम रिव्ह्यू. करेक्ट. Okay, so what we exactly doing in that meeting? Customer give review to us. Okay, so we used to give demo to customer, right? We give demonstration. We म्हणजे कोण? Our tester. Okay, टेस्टर म्हणजे जे काही युजर स्टोरीवर तू काम करशील तर त्यात ती कशी चालते, ते फंक्शनॅलिटी, ऍप्लिकेशन वर्क कसं करते वगैरे, यू विल शो डेमो टू कस्टमर. ओके, सो देअर यू विल गेट चान्स फॉर client interaction. That is again your one of responsibility. And again test case review. ज्या काही टेस्ट केस डिझाईन केल्यात आपण त्याचा रिव्ह्यू करतो. म्हणजे रिव्ह्यू म्हणजे काय? पुन्हा एकदा चेक. ओके, आपण स्वतः एकदा करतो. वी आस्क टू अवर कलिग एज वेल. ओके, म्हणजे 2 टेस्टर्स असतील, अभिमन्यू आणि अभिषेक. सो व्हॉट अभिषेक विल डू? अभिषेक विल शेअर हिज टेस्ट केसेस टू अभिमन्यू अँड अभिमन्यू विल शेअर हिज टेस्ट केसेस टू अभिषेक अँड दे विल व्हेरीफाय की सगळ्याच्या सर्व रिक्वायरमेंट अभिषेकने कव्हर केलेल्या आहेत की नाहीत इन हिज टेस्ट केस डिझाईन. ओके, सो टू मेक शुअर की क्लायंटच्या सर्व रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी ॲज अ टेस्टर. अंडरस्टूड? हाय लेवल. हॅलो सर, 7 पॉइंट रिपीट करा ना. ओके, सो सर 6 and 7 point, 6 and 7 point रिपीट करा. तुला काय समजलंय डिफेक्ट ट्रॅकिंगचं? आधी ते सांग मला. डिफेक्ट लॉगिंग अँड ट्रॅकिंग. हु इज लॉग इन विथ जीमेल आयडी? सॉरी, हा, तुला काय समजले ते सांग. I'll add on that. पॉइंट नाही, डिफेक्ट विथ लॉगिंग अँड ट्रॅकिंग. ओके, डिफेक्ट म्हणजे काय माहितीये तुला? म्हणजे इन जनरल वे येस, आपण त्याची डेफिनेशन पण बघू. काय डिफेक्ट म्हणजे काय? इश्यू, प्रॉब्लेम, डिफेक्ट. इश्यूज. ओके, म्हणजे Yes. ऍप्लिकेशन मध्ये ऍप्लिकेशन जसं चालायला हवं तसं चालत नाहीये, वर्किंग करत नाहीये, एक्सपेक्टेड रिझल्ट इज नॉट मॅचिंग विथ ऍक्च्युअल रिझल्ट, देन इट इज डिफेक्ट. सो जेव्हा तू टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट करतो, म्हणजे जेव्हा तू ऍक्च्युअल टेस्टिंग करतो तेव्हा तुला डिफेक्ट येतात. सो तू डिफेक्ट तुला कुणाला तरी इन्फॉर्म करावे लागतात. कुणाला इन्फॉर्म करतो तू डिफेक्ट? कुणाला करशील इन्फॉर्म? डेव्हलपर टीमला. येस. ओके, सो डेव्हलपरला तू सांगणार की दिस इज द डिफेक्ट, फिक्स इट. सो दॅट इज लॉगिंग. म्हणजे डिफेक्ट रेज करतो आपण डेव्हलपरला. ओके, युझिंग जिरा टूल, युझिंग HPLM टूल, वी नीड टू रेज अ डिफेक्ट. एक काइंड ऑफ फॉर्म भरायचा असतो. म्हणजे एक देर आर फील्ड्स आर देअर की डिफेक्ट एक्झॅक्टली काय आहे, कुठे येतोय, अँड वी इन्फॉर्म टू डेव्हलपर. सो येस, सॉरी, तिकीट रेज करायची असते. तिकीट रेज. सो दॅट इज डिफेक्ट रेज करतो आपण अँड त्याचा ट्रॅक पण घेतो. ओके, सो वेन डिफेक्ट म्हणजे डेव्हलपरशी कोऑर्डिनेशन करतो की कधी हा डिफेक्ट फिक्स होईल, मला कधीपर्यंत रिटेस्टिंग करायला मिळेल, किती वेळ लागेल, ऑल दिस थिंग्स. सो दॅट इज ट्रॅकिंग. Okay, then someone asked about traceability matrix. So it's like again to make sure that we prepare a traceability matrix. म्हणजे काय? आपण एक टेबल बनवतो. त्या टेबल मध्ये we do the mapping between written test cases and the requirement. ओके, डिटेलमध्ये आपण बघणार आहोत. आता फक्त एवढंच माहित करून घ्या की ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स कशासाठी बनवतो? की कुठली रिक्वायरमेंट आपल्याकडून सुटू नये म्हणून. म्हणजे सगळ्याच्या सर्व रिक्वायरमेंट आहेत ज्या त्या स्प्रिंट मध्ये घेतलेल्या, त्या सगळ्याच्या सगळ्या टेस्ट व्हायला हव्यात. सो टू मेक शुअर दॅट वी आर प्रिपेरिंग ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स. ओके, वी डू द मॅपिंग बिटवीन रिक्वायरमेंट अँड टेस्ट केसेस. म्हणजे प्रत्येक रिक्वायरमेंटच्या पुढे कुठली टेस्ट केस लिहिली आहे ते आपण लिहितो. सो दॅट वी आयडेंटिफाय की कुठली तर एखादी तर रिक्वायरमेंट मिस झालेली नाहीये ना. सो टू मेक शुअर, जसा डेव्हलपर युनिट टेस्टिंग करतो की सगळ्या रिक्वायरमेंट त्याच्या त्या कोडमध्ये आहेत की नाही. सो लाईकवाईज वी ॲज अ टेस्टर वी नीड टू प्रिपेअर दिस ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स. अँड अगेन द सेम टेस्ट केस रिव्ह्यू पण तसंच आहे. आपण जे काही टेस्ट केस डिझाईन करतो त्या डिझाईन केलेल्या टेस्ट केसेस मध्ये काही मिस तर झालेला नाही ना, हे चेक करण्यासाठी आपण एक तर स्वतः रिव्ह्यू करतो आणि आपण आपल्या कलिगला सुद्धा सांगतो. म्हणजे आपला जो काही टेस्टिंग टीमचा कलिग आहे त्याला सुद्धा सांगतो हे तू रिव्ह्यू कर, आणि त्याच्या सुद्धा टेस्ट केसेस आपण रिव्ह्यू करतो. सो दॅट इज अबाउट roles and responsibilities. Understood? Okay, so next again points we are going to see. आता तुम्हाला 3 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे किंवा काही ना 2 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आपण शो करणार आहे, म्हणजे आहे तुम्हाला एक्सपिरियन्स. सो आतापर्यंत जेवढं शिकलो आपण, सो व्हॉट यू थिंक, व्हॉट आर द चॅलेंजेस दॅट टेस्ट इंजिनियर माइट बी फेसिंग? टेस्ट इंजिनियरला काय काय प्रॉब्लेम्स फेस करायला लागू शकतात त्याच्या करिअरमध्ये? व्हॉट यू थिंक? एनी गेसेस? टेस्टिंग करायला आपल्याला टाइम फार कमी भेटणार.
परफेक्ट, व्हेरी गुड. कधी मिळणार पण, म्हणजे का मिळणार, कधी मिळणार, असं कसं होईल? कारण की डेव्हलप करायला वेळ लागणार आणि जर आपल्याला क्लायंटला पटकन द्यायचं असेल तर आपल्याला तेवढ्या वेळात ते काम पूर्ण करायचं आहे. बरोबर, बट तुला जे टेस्टिंगला टाइम कधी मिळणार? कमी. म्हणजे कधी कोणीतरी काहीतरी चूक करत असेल म्हणून तर तुला टेस्टिंगला कमी टाइम मिळणार ना. हो हो हो. म्हणजे कोण? डेव्हलपर. म्हणजे तुला जे काही बिल्ड देतोय डेव्हलपर, तुला जे काही बिल्ड मिळणार आहे डेव्हलपर कडून ते उशिरा मिळणार आहे. राईट. म्हणजे लेट्स से 10 दिवसांचं स्प्रिंट आहे आणि तुला बिल्ड सपोज 6व्या दिवशी मिळायला हवं, म्हणजे सोमवारी सेकंड वीकच्या, तर तुला ते मिळते अगदी गुरुवारी शुक्रवारी. तुला एखाद दिवस किंवा 2च दिवस आहे टेस्टिंगला. राईट. सो दॅट इज वन ऑफ चॅलेंज. ओके. येस. एनीवन एल्स? अजून काय काय प्रॉब्लेम शकता? Lack of knowledge regarding the testing, or maybe lack the of code knowledge about what? about programs or any requirement. But programचं knowledge टेस्टरला घेऊन customer requirement actually. You mean understanding of the requirement? Yes. Yes. Correct. Anything else? What do you think? अजून काय काय प्रॉब्लेम असू शकतात? Just built installation. Lack of documentations. Lack of documentation. What does it mean? Didn't understand. सर जे डॉक्युमेंट्स लागतात टेस्ट करणं, आपल्याला बीए कडनं जे डॉक्युमेंट देतो आपल्याला रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट्स वगैरे, SRS. SRS डॉक्युमेंट क्लिअरली रिक्वायरमेंट्स मेन्शन नाही आहेत. येस. कम्युनिकेशन व्यवस्थित होत. येस. आत्ता तो टॉपिक डिस्कस केला आपण ऑलरेडी. म्हणजे कोणीतरी सांगत होतं की इश्यूज इन अंडरस्टँडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, दॅट कुड बी द वन ऑफ चॅलेंज. राईट. व्हॉट एल्स? Installation. Build installation. What do you understand by build installation? Test environmental issues means hardware software जो आपण इन्स्टॉलेशन प्रॉब्लेम आल्यानंतर काही म्हणजे टेस्टिंग करताना इन्स्टॉलेशन प्रॉब्लेम आला, लाईट वगैरे गेली किंवा तो डेटा सेव्ह करायचा राहिला असेल. Not that. With whom? Communication issue. Like with testing team as well, or else with the developer. Correct. Okay. In case if they are not communicating as well properly in their own team, they are not able to sort the issues or solve the problems. Perfect. Okay. So communication issue. आपले व्यवस्थित, वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम डेव्हलपर. ओके. डेव्हलपर जे काही डिफेक्ट आपण रेज करतोय ते वेळेत फिक्स करत नाहीये. राईट. सो त्याच्यामुळे इट माइट मिस युअर डेडलाईन्स. तुम्हाला ज्या वेळेत तुमचं काम पूर्ण करायचंय ते काम कदाचित डिपेंडन्सी डेव्हलपरवर असल्याने होऊ शकत नाही. प्रॉपर कम्युनिकेशन नाही, डेव्हलपर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, किंवा इन सम केसेस क्लायंट इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्डिंग. तुम्हाला काही ऍक्शन आयटम तुम्ही रेज केले, तुम्ही काही क्युरीज रेज केल्या क्लायंट सोबत, तर क्लायंट वेळेत रिप्लाय देत नाहीये, वेळेत रिप्लाय देत नाही ईमेलला. सो तुम्ही आज क्युरी रेज केली आणि क्लायंटने 3 दिवस तुम्हाला रिप्लायच दिला नाही. सो यू विल हॅव द अनरिझॉल्ड क्युरीज फॉर दॅट 3 days. राईट. मग त्याच्यानंतर तुम्ही पुढच्या गोष्टींना पण डिले होणार. सो लाईकवाईज. ओके. सो मिसअंडरस्टँडिंग इन रिक्वायरमेंट म्हणजे काय होतं, आता जेव्हा तुम्हाला SRS डॉक्युमेंट मिळतं टेक्निकल टीमला, म्हणजे काय होतं, डेव्हलपर इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट अँड टेस्टर ॲज वेल गोइंग थ्रू द रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट. राईट. So there could be the misunderstanding in requirement among developers and tester. असं होतं. डेव्हलपरला वाटतं दिस इज द फीचर, म्हणजे हे फंक्शनॅलिटी आहे, आणि जेव्हा आपण टेस्ट करतो वी थॉट दॅट इट इज अ डिफेक्ट. राईट. सो दॅट इज मिसअंडरस्टँडिंग इन रिक्वायरमेंट. डेव्हलपरचं एक अंडरस्टँडिंग होऊन जातं, आपलं दुसरंच अंडरस्टँडिंग होऊन जातं. जेव्हा आपण टेस्टिंग करतो तेव्हा आपण डिफेक्ट रेज करतो, डिफेक्ट सांगतो, पण डेव्हलपर म्हणतो हा डिफेक्ट नाहीये, हे तर फीचर आहे, तिथं रिक्वायरमेंट आहे. सो दॅट इज मिसअंडरस्टँडिंग अँड रिक्वायरमेंट. ओके. याचं एक एकदम ताजं उदाहरण द्यायचं झालं तर काय, व्हॉट आय फेस्ड, म्हणजे आपल्या क्लासमध्येच यु नो व्हॉट्सअप ब्रॉडकास्ट फंक्शनॅलिटी माहिती आहे तुम्हाला? येस सर. येस सर. येस सर. एव्हरीवन नोज की आपल्याला सपोज अनेक जणांना सेम मेसेज करायचा असेल तर आपण एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनवतो अँड देन वी शेअर द मेसेज इन दॅट ब्रॉडकास्ट लिस्ट, सो दॅट एकाच वेळेस प्रत्येकाला सेंड होऊन जातो. ओके. तर आय वॉज नॉट वेल वर्स, किंवा मला पूर्ण ती फंक्शनॅलिटी माहित नव्हती. अगदी रिसेंटलीच 1-2 महिन्यांपूर्वीची पण गोष्ट नसेल ती. तर व्हॉट वॉज हॅपनिंग की मला नोट्स पाठवायच्या होत्या बऱ्याच स्टुडंट्सला ऍट अ टाइम.
कारण की काही लेट जॉईन वगैरे झाले. तर आय प्रिपेअर्ड सम ब्रॉडकास्ट लिस्ट, त्यात 7-8 लोकांची, 10 लोकांची, आणि त्यामध्ये मी एकदम नोट्स टाकल्या सो दॅट की एकाच वेळेस माझं काम व्हावं म्हणून. बट त्यातल्या 3 ते 4 जणांना मेसेजेस सेंड झाला नाही. ओके, आय चेक नेक्स्ट डे, आय वॉज चेकिंग की डिलिव्हरी झालाय की नाही सगळ्यांना, तर 2-3 लोकांना झालाच नव्हता सेंड. व्हाय दॅट? बिकॉज का बरं नाही सेव्ह झाला असेल, सेंड झाला नसेल त्यांना मी सांगितलं Because they were not in त्यांना मी broadcasting सांगितलेलं list. की मी तुम्हाला ऑलरेडी मेसेज केलेला आहे, बट स्टील दे वेर सेइंग सर आम्हाला रिसिव्हच झाला नाही, मेसेज रिसिव्हच झाला नाही. वाय नंबर त्यांचा नसेल तुमच्याकडे. So they were not. I think they were not in broadcasting list. So that they were in broadcast list. Okay, they were in broadcast list. I was not aware of that requirement or functionality की जेव्हा तुम्ही ब्रॉडकास्ट करता ना कोणाला, तर ज्याला ब्रॉडकास्ट करताय त्याच्याकडे तुमचा नंबर सेव्ह असला पाहिजे. ओके, सो ते जे 2-3 लोक होती त्यांनी माझा नंबर सेव्ह केला नव्हता. सो जे काही मी ब्रॉडकास्ट करतोय ना त्यांना ते डिलिव्हर्डच होत नव्हतं. ओके, सो आय वॉज इन मिसअंडरस्टँडिंग दॅट की हा डिफेक्ट आहे, की व्हॉट्सअपच्या ब्रॉडकास्टिंग मध्ये काहीतरी इश्यू आहे, काही जणांना मेसेज जातोय, काही जणांना मेसेज नाही जात. ओके, देन त्या 2-3 लोकांनीच मला सांगितलं सर आमच्याकडे तुमचा नंबर कदाचित सेव्ह नाहीये म्हणून तुम्हाला आमचा मेसेज येत नाहीये. सो दॅट इज द मिसअंडरस्टँडिंग इन रिक्वायरमेंट. ओके, जर हे मी टेस्ट करत असतो तर मी काय केलं असतं, डिफेक्ट रेज केला असता. राईट, डेव्हलपरला सांगितलं असतं की यार सगळ्यांनाच मेसेज जात नाहीये, 2-3 जणांना. मग डेव्हलपरने काय सांगितलं असतं मला की दॅट इज रिक्वायरमेंट ऑफ क्लायंट, की तुम्ही ज्याला ब्रॉडकास्ट करताय त्याच्याकडे तुमचा नंबर सेव्ह असायला हवा. ओके, सो दॅट काइंड ऑफ मिसअंडरस्टँडिंग इन रिक्वायरमेंट. ओके, डेव्हलपरचं एक अंडरस्टँडिंग असतं, तुमचं एक अंडरस्टँडिंग असतं. अंडरस्टूड? असं होऊ शकतं. ओके, देन कम्युनिकेशन इश्यू बिटवीन डेव्हलपमेंट टीम अँड टेस्टिंग लीड. जसं मी आता एक्झाम्पल दिलं, डेव्हलपर व्यवस्थित तुम्हाला वेळेत रिस्पॉन्ड करत नाहीये, डिफेक्ट लवकर फिक्स करत नाही. ओके, अगेन डिले इन फिक्सिंग डिफेक्ट ऑन टाइम. जे डिफेक्ट तुम्हाला मिळत आहेत ते लवकर पण फिक्स केले पाहिजे डेव्हलपरने, सो दॅट तुम्ही तुमची टेस्टिंग कम्प्लीट करू शकाल. ओके, देन unavailability of right set of test data. What does it mean? That is again one of key challenge. What is that? Test data incorrect, user ID password incorrect असेल तर तो accept करणार नाही. That is not the explanation of unavailability of right set of test data. Sir, coding of that software is not completed or proper. No. What do you understand by test data? आपण वरती एक हाय लेवल बघितलं. What is the test data? इनपुट. Inputs, right? आपण काय इनपुट द्यायचे, एकापेक्षा जास्त इनपुट. ते कंपल्सरी असतील तर ते कंपल्सरी. नाही, एकापेक्षा एक जास्त असं काही नाही. ओके, काय इनपुट द्यायचे ऍप्लिकेशनला तेच आपल्याला माहित नसतं. ओके, व्हॉट दॅट इज राईट सेट ऑफ टेस्ट डेटा. म्हणजे लेट्स से तुम्ही पेटीएमचं ऍप्लिकेशन हे केलंय, टेस्ट करताय, तो रिचार्ज फंक्शनॅलिटी तुम्हाला टेस्ट करायची, बट देर आर डिफरंट प्लॅन्स. राईट, 299, 399, 799, 786 जे काय असतील, तुम्हाला माहितच नाहीये की कुठले प्लॅन्स आहेत व्हॅलिड प्लॅन्स. राईट, किंवा कुठले व्हॅलिड ऑपरेटर्स आहेत, आयडिया, एअरटेल, जिओ. ओके, सो दॅट इज राईट सेट ऑफ टेस्ट डेटा आपल्याकडे नसतो. ओके, सो दॅट इज वन ऑफ चॅलेंज. म्हणजे टेस्टिंगसाठी आपल्याला लागणार आहे त्या गोष्टी. राईट, व्हॅलिड ऍज वेल एज इनव्हॅलिड इनपुट्स आपण देतो, तर कुठले इनव्हॅलिड इनपुट द्यायचे, कुठले व्हॅलिड इनपुट्स द्यायचे, तोच डेटा आपल्याला नसतो. लेट्स से तुम्हाला शेअर विकत घ्यायचे तुमच्या ऍप्लिकेशन वरून, जे काही ऍप्लिकेशन तुम्ही डेव्हलप करतायत. सो फॉर दॅट ऍप्लिकेशन इफ यू डोंट हॅव, तुम्हाला शेअर्स काय, कुठले शेअर्स आहेत तेच माहित नाहीये. राईट, आर यू एबल टू डू द टेस्टिंग? नो. So unavailability of right set of test data. So we can ask to BA or we can ask to developer, client ki baba amala to set data de, test data, so that we can do effective testing. Understood? Yes, sir. Then difficulty we face while understanding the requirement that we already discussed. जो कोणीतरी सांगितला पण होता, एखादी रिक्वायरमेंट खूपच क्लिअरली मेन्शन केलेली नाहीये इन SRS डॉक्युमेंट, आपले क्लिअरच होत नाहीये, किंवा आपण क्लायंटला इश्यू रेज केला, आपण क्लायंटला क्युरी रेज केली, ऍक्शन आयटम रेज केली, क्लायंट आपल्याला रिस्पॉन्ड करत नाहीये, किंवा कधी कधी काय होतं क्लायंटलाच माहित नसतं व्यवस्थित, म्हणजे तोच एक्सप्लेन आपल्याला करू शकत नाही की व्हॉट एक्झॅक्टली दॅट युजर स्टोरी इज अबाउट और व्हॉट एक्झॅक्टली दॅट रिक्वायरमेंट इज अबाउट.
Okay, that is. And one of the biggest challenge we face as build received not on time. So as a tester we get less time for execution. म्हणजे तुम्हाला जर बिल्ड लेट मिळालं तर क्वालिटी टेस्टिंग तुम्हाला पुरेसा वेळ मिळणार नाही टेस्टिंगसाठी. सो दॅट घाईघाईत टेस्टिंग होईल. सो क्वालिटी माइट गेट इम्पॅक्ट. राईट. जे बिल्ड तुम्हाला सोमवारी मिळायला हवं होतं ते बिल्ड सपोज तुम्हाला गुरुवारी मिळते, म्हणजे 4 दिवस लेट, तर तुम्हाला टेस्टिंगसाठी कमी टाइम मिळतोय. सो लेस टाइम फॉर टेस्टिंग. सो दॅट इज वन ऑफ बिगेस्ट चॅलेंज ऍज अ टेस्ट इंजिनियर. अंडरस्टूड? There are few others, so that is also we'll discuss. I'm going to share this with you as well. Okay. Yes, so sir. there are some process related challenge like software testing life cycle. म्हणजे टेस्टिंग करताना आपल्याला जे काही मेन प्रॉब्लेम्स येतात. सो लाईक ॲज आय सेड लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर टेस्टिंग, म्हणजे बिल तुम्हाला लेट मिळतं. ओके, दॅट इज वन ऑफ की चॅलेंज. लेट एंगेजमेंट ऑफ टेस्टिंग टीम. मग त्याच्यामुळे आपल्याला लेट एंगेजमेंट होते टेस्टिंग मध्ये, आपल्याला पुरेसा वेळ मिळत नाही. ओके. Like next challenge, test environment issue or build installation issue. Okay, जे बिल्ड तुम्हाला मिळतंय डेव्हलपर कडून, that build is not stable. Okay, म्हणजे काय, तुम्ही लॉग इन करताय ऍप्लिकेशनला आणि दर 5 सेकंदांनी किंवा 10 सेकंदांनी बिल्ड ऍप्लिकेशन डाऊन होतंय. राईट, दॅट इज वन ऑफ इश्यू. देन डिले इन फिक्सिंग और इम्प्रॉपर फिक्सिंग ऑफ डिफेक्ट. म्हणजे आपण डेव्हलपरला डिफेक्ट रेज केला, डेव्हलपरने तो 2-3 दिवस डिफेक्ट ऍड्रेसच केला नाही, म्हणजे लक्षच दिलं नाही किंवा फिक्सच केला नाही. सो डिले इन डिफेक्ट. जर त्याने लेट केला तर तुमचं पुढचं काम थांबणार आहे. राईट. सो दॅट इज वन ऑफ चॅलेंज. ओके. इम्प्रॉपर फिक्सिंग. त्याने फिक्स केलाय डिफेक्ट, बट अगेन अँड अगेन तो डिफेक्ट परत येतोय, त्याने व्यवस्थित फिक्स केला नाही. ओके, परत आपल्याला नवीन बिल्ड दिलं त्याने, बट त्याच्यामध्ये पण तो फिक्स नाहीये. सो इम्प्रॉपर फिक्सिंग ऑफ डिफेक्ट्स. ओके. देन कम्युनिकेशन इश्यू बिटवीन टीम्स लाईक अनरिझॉल्ड क्युरीज. म्हणजे आपण डेव्हलपरला काहीतरी विचारतोय तर डेव्हलपर आपली क्युरी सॉल्व्ह करत नाहीये, किंवा आपण क्लायंटला विचारतोय तर क्लायंट सुद्धा आपली क्युरी सॉल्व्ह करत नाहीये. सो डिले इन रिस्पॉन्स. क्लायंटला पण मेल केला, क्लायंटने उशिरा रिप्लाय दिला, किंवा डेव्हलपमेंट टीम सोबत आपलं कम्युनिकेशन व्यवस्थित नाहीये, किंवा एक अपडेट्स ज्या रेग्युलर यायला पाहिजे त्या येत नाहीये. सो दीज आर लाईक कम्युनिकेशन इश्यूज. अंडरस्टूड? सो दीज आर द बेसिक चॅलेंज डे टू डे आम्ही पण फेस करतो किंवा तुम्हाला पण करायला लागू शकतात. ओके. नाउ ऍप्लिकेशन रिलेटेड चेंजेस लाईक चेंजिंग रिक्वायरमेंट. कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट खूपच जास्त चेंज होतात, सारख्या चेंज होतात. सो दॅट इज वन ऑफ चॅलेंज. ओके. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ राईट सेट ऑफ टेस्ट डेटा आपण आता बघितलं. अनअवेबिलिटी. ओके. बिल्ड क्वालिटी इश्यू. अगेन जे काही बिल्ड आहे विच इज ऑफ नॉट क्वालिटी बिल्ड, सारखं डाऊन होतंय दर 5, आपल्याला व्यवस्थित टेस्टिंगच करता येत नाही. सो दीज आर सम की चॅलेंजेस. आता मला सांगा, व्हेअर वी कॅन डिस्कस दिस चॅलेंजेस, व्हॉट इज द प्लॅटफॉर्म और व्हेअर वी कॅन डिस्कस दिस चॅलेंजेस? मीटिंग इन डेली करेक्ट. इन डेली स्टेटस मीटिंग, ऑल्सो इन रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंग. राईट. इम्प्रुव्हमेंट मीटिंग. आता आपण ज्या 10 युजर स्टोरी घेतल्या होत्या ह्याच्यातल्या इन दॅट स्प्रिंट टू कम्प्लीट, आउट ऑफ 8च कम्प्लीट झाल्या, 2 कम्प्लीट नाही झाल्या. वाय? बिकॉज डेव्हलपरने तुम्हाला त्याचं बिल्ड लेट दिलं, सो दॅट यू कुड नॉट एबल टू फिनिश द टेस्टिंग ऑन टाइम. राईट. सो दॅट व्हेअर यू गोइंग टू एक्सप्लेन, इन्फॉर्म दिस इन रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंग की आय वॉज फेसिंग द चॅलेंजेस, की व्हॉट आर द मिस्टेक्स वी हॅव डन. सो डेव्हलपरने आम्हाला लेट बिल्ड दिलं, so that's why we are not able to complete the testing on time, we are not able to finish testing on time. So these challenges, these issues we used to discuss in our day to day call, that is scrum call. Apan to point bagitla, any issues, any problems you are facing, right? What we have done yesterday, what I'm going to do today. And the third point was any mistakes, any roadblocks, kai tumhala problems आहेत का? So these are the problems we used to discuss in day to day meetings. Also in retrospective meeting, any improvement. मग ह्या ज्या चुका झाल्या, मग त्या चुका होऊ नये म्हणून मग काय करायचं? सो दॅट इज सोल्युशन वी यूज टू आयडेंटिफाय और वी यूज टू राईट इन दॅट retrospective meeting as well. Understood? Yes or no? Yes, sir. Yes. And then there is one more topic called what will you be your daily routine. Okay? काय असेल डेली रुटीन तुमचं? लॉग इन करायचं, ईमेल्स चेक करायचे, राईट? काही इम्पॉर्टंट काय टास्क तुम्हाला असाइन केली आहे ती गो थ्रू करायची, राईट? मीटिंग्स, डेली स्टेटस मीटिंग अटेंड करायची,
राईट. दॅट इज ऑल्सो स्क्रम मीटिंग. ओके. देन तुमचे जे काही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत, टेस्ट केस डिझाईन करायच्या, टेस्टिंग करायचं, ओके, क्लायंट इंटरॅक्शन, युजर अनालिसिस, युजर स्टोरी अनालिसिस, जे काही असेल ते तुम्हाला करायचं. सो दॅट नाव द इम्पॉर्टंट टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटिग्रेशन टेस्टिंग. राईट डाऊन इंटिग्रेशन टेस्टिंग. येस. सो इन विच मॉडेल आपण शिकलो होतो थोडंसं इंटिग्रेशन टेस्टिंग हाय लेवल? इन विच मॉडेल? व्ही मॉडेल. येस. सो ऑलरेडी थोडंसं हाय लेवल तुम्हाला माहिती आहे. सो टुडे इन डिटेल we'll talk about integration testing. What is integration? GRA, something is missing, no? Okay. Why integration testing is important आणि का करायची, कधी करायची integration testing, all these things. Okay. So write down the definition first. The integration testing. In integration testing, multiple components are combined or integrated together. In integration testing, multiple components are combined or integrated together and they are tested as a whole system or one system. Then that is called as integration testing. Okay. Also we need to check the data communication. We need to check a data communication or flow between two modules. Also we need to check data communication or flow between two modules. Okay, we saw the concept called component testing, right? So component testing मध्ये आपण काय करतो? We used to check each and individual model ची functionality, right? Each and individual model ची functionality we used to check, right? But in integration testing, what we need to do? We need to combine one or more than two components together, and we need to check की ते दोघं एकत्र combine. We do that and we check they are communicating with each other correctly or not. Okay. Let's say एक मॉड्यूल आहे, मॉड्यूल 1 आहे, एक मॉड्यूल 2 आहे, और फीचर यू कॅन टॉक अबाउट. लेट्स से इफ यू टेक अ पेटीएम एक्झाम्पल, देन देर इज अ कॉल रिचार्ज मॉड्यूल किंवा पेट रेंट मॉड्यूल और दिस अकाउंट बॅलन्स, वॉलेट बॅलन्स मॉड्यूल, राईट? सो इंडिव्हिज्युअली दे आर वर्किंग फाईन, बट इट माइट हॅपन जेव्हा आपण ते कंबाईन करू, इंटिग्रेट करू, सो दे विल नॉट compatible or they will not communicating correctly with each other. So as a part of integration testing, we as a test engineer आपल्याला चेक करायचंय की जेव्हा आपण मॉड्यूल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल असतील किंवा डिपेंडेंट मॉड्यूल असतील एकमेकांवर, सो ते मॉड्यूल एकत्र जेव्हा आपण कंबाईन करतो, सो विच इज वर्किंग फाईन ऑर नॉट, आणि आपण त्याच्यातला कम्युनिकेशन किंवा डेटा फ्लो सुद्धा चेक करतो. अंडरस्टूड इथपर्यंत इंटिग्रेशन टेस्टिंग? सो लेट्स से देर आर डिफरंट मॉड्यूल्स. ओके. सो हे मॉड्यूल आहे, लेट्स से डेव्हलपर 1 ने डेव्हलप केलंय. ओके. देन दिस इज डेव्हलपर 2, डेव्हलपर 3. सो ऑल व्हॉट दे विल डू, दे विल कंबाईन ऑल कोड. याचा एक कोड असेल, याचा एक कोड असेल. सो दे इंटिग्रेट एव्हरीथिंग, each module together, and we need to check so data flow between this module. So are they communicating correctly with each other or not? Okay, that we need to check. Okay, integration testing. Okay, in integration testing, multiple components are combined or integrate. Integrate म्हणजे combine, we do that. We एकत्र करतो and then we tested as a whole system. So that is called as integration testing. Understood इथपर्यंत? त्या दिवशी आपण एक एक्झाम्पल बघितलं होतं. व्हॉट वॉज द एक्झाम्पल? पेटीएमचं सपोज बघितलं. सो लेट्स से इन माय पेटीएम देर इज वन मॉड्यूल कॉल्ड वॉलेट बॅलन्स, आणि त्याच्यामध्ये माझा 150 बॅलन्स आहे आता. ओके. अँड देर इज अ रिचार्ज फंक्शनॅलिटी इज वन ऑफ मॉड्यूल. सो जेव्हा मी रिचार्ज फंक्शनॅलिटीवर एखादा रिचार्ज करतोय युझिंग एक कुठलं पण रिचार्ज, लेट्स से 100 रुपीज, सो देर इज अ कम्युनिकेशन और देर इज अ इम्पॅक्ट इज गोइंग टू ऑन अदर मॉड्यूल, राईट? सो सपोज मी इथून 100 रुपीजचं रिचार्ज केलं एखाद्या कुठल्याही मोबाईलसाठी किंवा कुठल्याही ऑपरेटरसाठी, देन वी नीड टू चेक की त्याचा इम्पॅक्ट, द कम्युनिकेशन और फ्लो और चेंजेस हॅपन इन अदर मॉड्यूल्स और नॉट, राईट? then it will show 50 rupees balance, 100 वजा होऊन त्याच्यातून. Understood? Again, we saw that day one example called in compose functionality and send item functionality, right? So let's say I am sending one message, email through, okay, test mail, okay, so I'm sending this, right? So in send item, right, that entry is going to be generated, right? That entry is going to be generated, right? So that is communication between compose module and the send item module. Understood? That is communication we need to test. Again, one more example, your
let's say account balance. You are sending money to someone from person 1 to person 2, right? And you will check send item functionality individually. Then you will check जेव्हा तुम्ही पैसे सेंड करतायत एकाला, so that account balance should get deducted, right? अकाउंट मधून पैसे कट होत आहेत की नाही. So that communication, that is data flow, we need to check as a integration testing. Understood? Integration testing is? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Any doubt till now? Yes, sir. Okay, No. fine. So basically there are two types of integration testing. Okay, in two way we need to do the integration testing. Okay, so first way is write down incremented integration testing. So what happen in incremented? So आपण टेस्टिंग कशी करतो यामध्ये, let's say there is a one module, okay, XYZ, then we increment, we add one more module, we check communication between these two. Okay, then again we increment, we add this module, one more module, then we check communication between these two modules, right? म्हणजे A, B, C असतील तर A is interacting or communicating with B correctly, A to C or C to A, vice versa. Okay, incremental manner we do the integration, right? So we keeps adding, we keeps incrementing modules, we keeps adding, and we check the integration between them. Okay, so that is incremented integration testing. Understood? Simple word. आपण एक एक ऍड करत चालतो आणि लगेच त्यांच्यातलं इंटिग्रेशन कम्युनिकेशन चेक करत चालतो. Understood? Incremental. And there is other one more type is non-incremented integration testing. Write down that one of type, non-incremented integration testing. So in that the difference, what do you think? काय difference आहे त्यांच्यामध्ये? काय असेल नॉन इन्क्रिमेंटेड मध्ये? Here we add all the components first and then test. करेक्ट. ओके, सो लेट्स से आपलं ऍप्लिकेशन आहे कुठलं पण आणि त्याच्यामध्ये लेट्स से 10 और 5 डिफरंट मॉड्यूल्स आहेत. सो आपण काय करतो, एकदाच सगळे एकत्र करतो. ओके, म्हणजे इन्क्रिमेंटेड टेस्टिंग, इंटिग्रेशन टेस्टिंग आपण कधी करतो, जेव्हा सगळे मॉड्यूल एकत्र इंटिग्रेट होतील त्याच्यानंतर वी डू द इंटिग्रेशन टेस्टिंग. ओके, लेट्स से दीज आर द 5 मॉड्यूल्स and then we are going to check ki each module is interact with every other module or not, right? So it's not like incremental model. एकदम सिस्टीम सगळ्याच्या सगळे ऍप्लिकेशन मॉड्यूल्स आपण एकत्र ऍड करतो आणि त्याच्यानंतर इंटिग्रेशन करतो. व्हेरॅज इन इन्क्रिमेंटल आपण एक एक ऍड जसं जसं केलं की लगेच त्यांच्यातलं इंटिग्रेशन चेक करतो. ओके, सो व्हॉट डू यू थिंक, विच इज बेटर, इन्क्रिमेंटल और नॉन इन्क्रिमेंटल इंटिग्रेशन टेस्टिंग? Incremental. Why so? का बरोबर असेल? Because we find each and every component correctly, or any issues are there, then we catch up. Correct. Okay, so in better way, low risk, right? इथे तुम्ही जेव्हा एक एक ऍड करत चालताय तर यू कॅन डू टेस्टिंग इफेक्टिव्हली. देर आर चान्सेस कमी आहेत इथे की तुमचं सपोज A to B तुम्ही चेक करताय, B to C करताय, C to D करताय, D to C, C to B, D to A. So each and every it easy to check करणं communication. Whereas in non-incremental there is a chances, there could be the chances की कुठल्या तरी एका मॉड्यूलचं दुसऱ्या मॉड्यूलशी कम्युनिकेशन चेक करायचं राहून जाऊ शकतं, right? So risk is more, right, in non-increment. So this type of testing is much better. Understood? Incremented integration testing and non-incremented integration testing. इथे आपण एक एक मॉड्यूल ऍड करत चालतो आणि जसं जसं ऍड करतोय तसं लगेच इंटिग्रेशन टेस्टिंग करतोय. ओके, बट इन नॉन इन्क्रिमेंटल आपण सगळे मॉड्यूल एकत्र केल्यानंतर मग इंटिग्रेशन चेक करतो. सो दॅट इज नॉन इन्क्रिमेंटेड इंटिग्रेशन टेस्टिंग. सो फॉर एक्झाम्पल बघायला गेलं सो लेट्स से दीज आर द मॉड्यूल्स अँड त्यांचं एकमेकांशी रिलेशन आहे काहीतरी. ओके, त्यांच्यामध्ये डेटा फ्लो होतोय, म्हणजे याच्यात सपोज काही चेंजेस केले तर इकडे काही चेंज होणार आहे. लाईकवाईज आहेत. तर मी आधी रिचार्ज मॉड्यूल चेक करेल, रिचार्ज मॉड्यूल आणि पे रेंट पेमेंट हे 2 मॉड्यूल आहेत. आय इंटिग्रेटेड टुगेदर आणि मी लगेच त्यांच्या दोघांमधलं कम्युनिकेशन चेक केलं. ओके, लाईकवाईज मी तिसरं मॉड्यूल ऍड केलं, पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, देन A to B, B to C और C to A, या तिघांचं मी चेक केलं. लाईकवाईज इंटिग्रेटेड टुगेदर. लाईकवाईज मी एक मॉड्यूल ऍड करत गेलो. व्हेरॅज इन नॉन इन्क्रिमेंट मॉडेल हे 1 2 3 हे साथीच्या साथी ऍट अ टाइम मी एकत्र ऍड करील आणि त्याच्यानंतर मग मी एचं बीशी, एचं सीशी, एशी डीचं एकमेकांशी इंटिग्रेशन
चेक केलं. सो याच्यामध्ये एक रिस्क आहे की देर कुड बी चान्सेस की ह्या एका मॉड्यूलचं कुठल्या तरी एकाशी इंटिग्रेशन चेक करणं मिस होऊ शकतं ऍज अ टेस्ट इंजिनियर, राईट? सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन इन्क्रिमेंटेड अँड नॉन इन्क्रिमेंटेड टेस्टिंग. अंडरस्टूड? Yes. Okay. Now we will talk about the approaches. Okay, approaches in integration testing. आता ही टेस्टिंग बेसिकली डेव्हलपर पण करतो आणि टेस्टर्स पण करतो, बट डेव्हलपर इज डुईंग ऑन दॅट कोडिंग लेवल. ओके, व्हेअर एज वी नीड टू डू इन जे ऍप्लिकेशन आपल्याला मिळालंय त्याच्या नंतर आपण ते इंटिग्रेशन टेस्टिंग करतो. ओके, देर आर टू टाईप, दोघंही करतात इंटिग्रेशन टेस्टिंग. ओके, नाउ अप्रोचेस विल टॉक अबाउट. आय एम शेअरिंग माय नोटपॅड. Let me know once you are start saying it. Okay, so there are 3 approaches. These are not the types. Types आपण आता बघितले, but these are the approaches of integration testing. Write down this. We'll see the one by one. Okay, it is integration testing. Okay, short form मध्ये there is a top down approach, there is a bottom up approach, and there is a sandwich approach. आता कुठल्या कंडिशनला, कुठल्या सिच्युएशनला कुठला अप्रोच यूज करायचा ते आपण बघूयात. Okay, there is a top down approach, there is a bottom up approach, and there is a sandwich approach. Write down first a top down approach. Top down approach, you can write down this, you can draw this diagram. Okay, we are testing the application from top to down, from this direction, top to down. So that's why the name called as top down approach. Apan boguyat te kasं होतं. Let me know once you're done with the diagram. These are the modules basically, for example M1, M2, M4, M5, M3 in application, different modules. Okay, so we are talking about the top down approach. We are testing the application from top to down. Okay, from this direction. Okay, आता हा अप्रोच कधी यूज करायचा? इंटरव्ह्यूला क्वेश्चन विचारतात, तुम्हाला सिनेरिओ देतात की असं असं आहे, असे आपल्याकडे कॉम्पोनंट्स आहे किंवा मॉड्यूल्स आहेत, तर तुम्ही कुठला अप्रोच यूज करणार इंटिग्रेशन टेस्टिंगचा? सो कधी यूज करायचा कोणतं ते आपण बघूयात. ओके, सो लेट्स से यू आर डेव्हलपिंग अ ऍप्लिकेशन, और तुम्ही एक ऍप्लिकेशन डेव्हलप करताय. आता इंटिग्रेशन टेस्टिंग म्हणजे काय तुम्हाला माहित झालंय की आपण 2 मॉड्यूल्स आहेत, त्या 2 मॉड्यूल्स इंटिग्रेट करतो आणि वी चेक की दे आर कम्युनिकेटिंग विथ इच अदर ऑर नॉट. बट अशी सिच्युएशन येते कधी कधी की लेट्स से हे मॉड्यूल ए आहे आणि मॉड्यूल बी आहे, आपल्याला दोघांमधलं इंटिग्रेशन चेक करायचंय, बट मॉड्यूल बी इज नॉट डेव्हलप्ड येट. ओके, बट क्लायंटची रिक्वायरमेंट असते की फ्युचरमध्ये आपल्याला हे मॉड्यूल डेव्हलप करायचंय. ओके, हे मॉड्यूल फ्युचरमध्ये आपल्याला डेव्हलप करायचंय, बट स्टील आपल्याला दोघांमधलं कम्युनिकेशन किंवा इंटिग्रेशन होतंय की नाही व्यवस्थित ते आपल्याला चेक करायचंय. ओके, सो इन दॅट केस वी नीड टू यूज दिस अप्रोचेस, टॉप डाऊन और बॉटम अप. ओके, तर आता टॉप डाऊन अप्रोच कधी यूज करायचा? ओके, सो वेन द मेन मॉड्यूल्स म्हणजे ऍप्लिकेशन मधले आपले जे काही मेन मॉड्यूल्स आहेत, दोज आर द डेव्हलपमेंट रेडी, म्हणजे त्यांचं डेव्हलपमेंट रेडी आहे अँड दे आर रेडी, आपण ते बघू शकतोय. बट सब मॉड्यूल्स, देर आर सब मॉड्यूल्स विच आर नॉट डेव्हलप्ड येट. ओके, दे आर नॉट एक्झिस्ट और दे आर नॉट फिजिकली विथ अस. ओके, सो इन दॅट केस जर आपल्याला या दोन्हीमधलं कम्युनिकेशन किंवा इंटिग्रेशन चेक करायचं असेल, ओके, इन दॅट केस वी यूज टॉप डाऊन अप्रोच. ओके, when we use the top down approach, when the main modules are development ready or physically with us, we could able to see that main modules. Okay, but the sub modules are not with us or they are yet to develop. Developer ने अजून ते develop केले नाही, but still we need to check the communication with module, these 2 modules. So in that case we use top down approach. So यू माइट थिंकिंग की मग हे एक्झिस्टच नाहीये, तर मग त्याचं इंटिग्रेशन कसं करणार? तर व्हॉट डेव्हलपर डू, सो इन्स्टेड ऑफ डेव्हलपिंग ऑल दिस ऍप्लिकेशन किंवा ऑल दिस मॉड्यूल्स, हे पूर्ण डेव्हलप करण्याच्या ऐवजी व्हॉट डेव्हलपर डू, ही राईट अ टेम्पररी प्रोग्राम और डमी मॉड्यूल. ओके, हे जे काय सब मॉड्यूल आहे त्याचा तो एक टेम्पररी, त्याच्यासाठी एक टेम्पररी प्रोग्राम लिहिणार और एक डमी मॉड्यूल बनवणार. ओके, then we will check the communication between this main module and this dummy module, which is your sub module. Understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. In similar note, in similar way, there is a bottom up approach. We will travel from bottom to up. Okay, we'll test the application from bottom to up. Vice versa, same. जेव्हा तुमच्याकडे सब मॉड्यूल्स आर डेव्हलप्ड रेडी, सब मॉड्यूल्स जे आहेत ऍप्लिकेशन मधले
ते तुमच्याकडे एक्झिस्ट आहेत, ते रेडी आहेत, ते त्याच्याचं तुम्ही कॉम्पोनंट टेस्टिंग किंवा त्याच्या टेस्टिंग चेक केलंय. बट मेन मॉड्यूल्स आर नॉट रेडी, मेन मॉड्यूल्स एक्झिस्ट नाहीये किंवा प्रेझेंट नाहीये तुमच्याकडे. इन दॅट केस वी यूज बॉटम अप अप्रोच. मग त्या केसमध्ये डेव्हलपर काय करेल, टेम्पररी प्रोग्राम मेन मॉड्यूल साठी लिहिल आणि देन वी विल चेक द इंटिग्रेशन टेस्टिंग, देन वी विल चेक इंटिग्रेशन बिटवीन सब मॉड्यूल्स अँड मेन मॉड्यूल. असं हे तुम्ही म्हणाल मग कशाला टेस्ट करायचं हे. सो कसं होतं, लेट्स से स्प्रिंट 1 आहे, ओके, लेट्स से स्प्रिंट 1 आहे आणि स्प्रिंट 1 मध्ये आपण रिक्वायरमेंट कोणत्या घेतल्यात, लेट्स से एका मेन मॉड्यूलच्या रिक्वायरमेंट घेतल्यात, राईट, मेन मॉड्यूलच्या. बट इन स्प्रिंट 4 और स्प्रिंट 5, स्प्रिंट 4 लेट्स से 1-2 महिन्यांनी किंवा 1 महिन्याने स्प्रिंट 4 कडे आपण जेव्हा जाऊ किंवा 2 महिन्यांनी, तेव्हा त्याच्यातल्या ज्या काही रिक्वायरमेंट आहेत त्या आहेत सब मॉड्यूलच्या, ओके, सब मॉड्यूलच्या. नाऊ वी आर इन स्प्रिंट 1, बट आपल्याला तेव्हा इंटिग्रेशन चेक करायचंय स्प्रिंट 1 मध्ये की मेन मॉड्यूल आणि सब मॉड्यूलचं. पण सब मॉड्यूल तर आपल्याकडे रेडी नाहीये. त्या केसमध्ये मग डेव्हलपर काय करतो, एक डमी मॉड्यूल बनवतो. सो विच इज ऍक्ट लाईक, विच इज सिमिलर लाईक द सब मॉड्यूल. सो अँड वी चेक अ डमी, वी चेक द कम्युनिकेशन बिटवीन दिस टू. अंडरस्टूड? इथपर्यंत एक हाय लेवल कळालं? ओके. सो इन टॉप डाऊन अप्रोच जो काही टेम्पररी, ओके, सो दॅट टेम्पररी प्रोग्राम विच आय एम टॉकिंग अबाउट, जे टेम्पररी मॉड्यूल और टेम्पररी प्रोग्राम जो काही डेव्हलपर डेव्हलप करतो, आपण नाही करत ना, डेव्हलप बिकॉज प्रोग्राम रिटन बाय द डेव्हलपर्स ओनली. सो दॅट टेम्पररी प्रोग्रामला म्हणतात स्टब, ओके, इन टॉप डाऊन अप्रोच विच इज कॉल्ड एज स्टब. अँड दॅट स्टब, that temporary program is written in XML language. Okay, XML stands for extensive markup language. Why extensive markup language? Because that language is understood by all other languages. So which is universal language. Okay, it is compatible with Java and all. So it is understood by all language. So those steps are written in XML language, and we as a tester, we can edit this stub using Notepad++. आता जे Notepad++ ओपन केलंय ना, त्याच्या थ्रू आपण ओपन करू शकतो आणि वी गिव्स इनपुट. ओके, वी गिव्स इनपुट और वी कॅन एडिट दॅट स्टब युझिंग Notepad++. दॅट टेम्पररी प्रोग्राम कन्सिस्ट ऑफ टॅग्स अँड व्हॅल्यूज. ओके, लेट्स से आपल्याला काही इनपुट द्यायचे, ओके, सो दॅट विल बी वी कॅन सेंड थ्रू दिस XML. सो आपण एडिट करतो लाईक टॅग्स अँड व्हॅल्यू विच इन्क्लुड्स. सो टॅग मीन्स जे काय आहे टॅग्स. येस सर, तर स्टब म्हणजे काय म्हटलं? टेम्पररी प्रोग्राम, लाईक अ प्रोग्राम, अ कोड विच इज रिटन बाय द डेव्हलपर. सो जेव्हा आपल्याकडे फिजिकली तो मॉड्यूल रेडी नसताना, सो एक टेम्पररी प्रोग्राम डेव्हलपर बनवतो. सो इट विल ऍक्ट ऍज अ टेम्पररी प्रोग्राम, इट विल ऍक्ट ऍज अ टेम्पररी मॉड्यूल, राईट. आपल्याला दोघांचं इंटिग्रेशन करायचंय तर. ओके, सो that XML consists of tags and value. So tags असे दिसतील तुम्हाला इन याच्यात. डेट ऑफ बर्थ इज युअर टॅग, म्हणजे विच इज युअर फील्ड बेसिकली, अँड द वॉट एव्हर द डेट इज, ऍक्च्युअल डेट इज, दॅट इज व्हॅल्यूज. सो इथं जेंडर आहे विच इज टॅग्स, अँड त्याची जी व्हॅल्यू असेल ती मेल और फिमेल. ओके, लाईकवाईज सपोज अजून काही टॅग्स आहेत, लेट्स से ब्लड ग्रुप, सो दॅट इज टॅग्स अँड त्याची व्हॅल्यू will be like B, O positive or anything. Okay, so आपल्याला जसे इनपुट द्यायचे टेस्टिंग करण्यासाठी, पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह, वॉट एव्हर. वेर इज सो एक डिफरन्स लक्षात ठेवायचा आहे फक्त तुम्हाला, की टॉप डाऊन अप्रोच मध्ये जो काही टेम्पररी प्रोग्राम आपल्याला डेव्हलपर देतो दॅट इज कॉल्ड एज स्टब, अँड बॉटम अप अप्रोच मध्ये जो काही टेम्पररी प्रोग्राम देतो विच इज द मेन मॉड्यूल ऍक्ट एज अ टेम्पररी मॉड्यूल. सो इन दॅट वी कॉल्ड इट एज अ ड्रायव्हर. ओके, इन बॉटम अप दॅट टेम्पररी प्रोग्राम. Okay, so let's say main module will consider the account balance. Okay, so तुमचं account balance let's say त्याच्यामध्ये 1000 रुपीज आहेत काहीतरी. Okay, so that is your main module. Okay, now you need to check की फंक्शनॅलिटी ऑफ मेन मॉड्यूल आणि ऑल्सो द इंटिग्रेशन, जे फ्युचर मध्ये जे काही दुसरं मॉड्यूल बनेल, लेट्स से मनी ट्रान्सफर. ओके, मनी ट्रान्सफर. ओके, सो जेव्हा मनी ट्रान्सफर होईल तेव्हा आपोआप किंवा एक ऍज अ पार्ट ऑफ इंटिग्रेशन द अमाऊंट फ्रॉम युअर अकाउंट बॅलन्स गेट्स डिडक्टेड. ओके, आता सपोज हे मेन मॉड्यूल आहे अकाउंट बॅलन्स आणि मनी ट्रान्सफर विच इज द फंक्शनॅलिटी इज युअर सब मॉड्यूल विच इज नॉट रेडी येट.
So what developer do? Developer will write a code or temporary program for this money transfer functionality. The user is able to send money. Okay. And then we need to check the integration. So as a part of temporary program, जो काय कुठल्या लँग्वेज मध्ये लिहितो डेव्हलपर? XML. Okay. Because it's understood by the all other language. It's a temporary program. आणि मग आपण काय करू? सो जे आपल्याला XML मिळेल त्याच्यामध्ये जो टेम्पररी प्रोग्राम आहे मनी ट्रान्सफरचा, मग त्याच्यामध्ये आपण टॅग्स अँड व्हॅल्यू आपल्याला जशा हव्या तसं आपण चेंज करू, म्हणजे जस्ट टू चेक द कम्युनिकेशन. मग व्हॉट विल बी द व्हॅल्यूज? लेट्स से मला पैसे ट्रान्सफर करायचे एखाद्याला, मनी ट्रान्सफर फंक्शनॅलिटी. सो व्हॉट विल बी द फील्ड्स आय रिक्वायर्ड? ज्याला पैसे पाठवायचे त्याचा अकाउंट नंबर, राईट? सो दॅट इज टॅग. देन लेट्स से द व्हॅल्यू इज or the account number is whatever 1 2 3 4 5 जो काय असेल. Then what else? IFSC code. Okay, त्याचा IFSC code जो असेल तो that will be the tag. आणि जो व्हॅल्यू असेल let's say IC 1 2 3 4 ICICI बँकेचा whatever it will be. Okay, then amount जे आपल्याला अमाऊंट पाठवायची let's say. So through that temporary program जे आपण XML दिली आहे डेव्हलपरने आपल्याला, सो वी एडिट दिस इन नोटपॅड प्लस मध्ये, आणि आपण वी एडिट दॅट स्टब युझिंग नोटपॅड प्लस प्लस आणि वी चेंज द टॅग्स अँड व्हॅल्यू. लेट्स से मला आता पॉझिटिव्ह टेस्टिंग करायची, तर मी काय करणार? एक अकाउंट नंबर व्हॅलिड जो एक्झिस्ट करतो त्याला पैसे पाठवून बघणार, राईट? मला जर सपोज निगेटिव्ह टेस्टिंग करायची आहे तर व्हॉट आय विल डू? जो अकाउंट नंबर एक्झिस्टच नाहीये त्या अकाउंटला पैसे पाठवून बघणार, म्हणजे पैसे गेले पाहिजे की नाही गेले पाहिजे? नाही गेले पाहिजे, सपोज ऍज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव्ह टेस्टिंग. सो वी सेंट दिस XML युझिंग FTP प्रोटोकॉल, फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल, अँड वी चेक की जेव्हा हे ऍक्च्युअल पैसे ट्रान्सफर होतील 1 2 3 4 5 ला, तेव्हा जे काय आपलं मेन मॉड्यूल आहे त्या मेन मॉड्यूलला मध्ये इम्पॅक्ट होतोय की नाही, त्याच्यातला अकाउंट बॅलन्स चेंज होतोय की नाही. सो दॅट इज top down approach. Okay, similar note, we use a stub. Okay, we use driver in bottom up approach. When we are using bottom up, म्हणजे आपल्याकडे जे सब मॉड्यूल्स आहेत they are development ready but main modules are not ready. In that case we use then developer provides us a driver. Okay, in similar way let's say vice versa, आपण आता हे जे काही मनी ट्रान्सफर आहे याला मेन मॉड्यूल कन्सिडर करू अँड याला अकाउंट बॅलन्सला सब मॉड्यूल कन्सिडर करू. देन अगेन डेव्हलपर विल प्रोव्हाइड ड्रायव्हर, फक्त त्याला ड्रायव्हर म्हणतात इन केस ऑफ बॉटम अप अप्रोच. सो वी विल सेंड अगेन द सेम प्रोसेस, वी विल एडिट दॅट स्टब or we edit that driver in notepad++. We change the tags and value and we send using FTP protocol and we check कि there is a proper integration is happening or not. Okay, so that is about टॉप डाऊन अँड बॉटम अप अप्रोच. ओके, आतापर्यंत इंटिग्रेशन टेस्टिंग वगैरे याच्यावर जास्त हे करा, फोकस करा. आणि देन दिस अप्रोचेस इफ दे आस्क यू, मोस्ट ऑफ द टाइम दे जस्ट गिव्ह अ सिनारिओ की तुझ्याकडे मेन मॉड्यूल्स रेडी आहेत किंवा सब मॉड्यूल्स आर रेडी आहेत, देन तू कोणतं टेस्टिंग करशील, कुठला अप्रोच यूज करशील. ओके, सो दॅट्स हाऊ इट वर्क. नाऊ द थर्ड पॉइंट केम द सँडविच अप्रोच. ओके, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन or this is combination of both top down and bottom up approach. Okay, so basically sandwich approach when we use, so it's the situation arises कधी कधी काय होतं की we need to treat, let's say this is the one module, sometimes we need to treat this module as a main module or sometimes we need to treat same module as a sub module. In that case we use sandwich approach. So developer will provide us a stub or driver, and accordingly same we will change the values, tags and value using notepad++. Okay, and we check the integration between different these modules. Understood? So परत सांगा एकदा. Okay, so sandwich approach काय? Okay, bottom up. Okay, so let's say this अकाउंट बॅलन्स आहे, अकाउंट बॅलन्स. सो समटाइम्स व्हॉट हॅपन, जेव्हा आपण डेव्हलपमेंट करतोय, कुठल्या रिक्वायरमेंट आपण त्या पर्टिक्युलर स्प्रिंट मध्ये घेतल्यात, सो डिपेंडिंग अपॉन दॅट रिक्वायरमेंट, दॅट मॉड्यूल कुड बी समटाइम्स अ मेन मॉड्यूल और समटाइम्स अ सब मॉड्यूल.
So in that case, developer used to tell us that ki हे सब modules आपण treat करतोय किंवा main module, and accordingly we use that approach, sandwich approach. So developer might provide you a drivers, or developer provides you a stub. Okay, so that is sandwich approach. Sometimes some module we treat it as a main module, or sometimes the same module we treat it as a sub module. In that case, we need to use sandwich approach. Developer is going to tell us that. Don't worry about that. Okay. Then developer directly तुम्हाला temporary program देतो. You just edit that Notepad++ आणि you tags and value change करतात तुम्ही आणि चेक करतात की दोघांमध्ये इंटिग्रेशन होतंय की नाही. सर बॉटम अप्रोच मध्ये टेम्पररी मॉड्यूल बनावं लागेल का? हा, मग ड्रायव्हर दॅट इज कॉल्ड ॲज सिमिलर फंक्शनॅलिटी. दॅट इज कॉल्ड ॲज ओनली ड्रायव्हर. अगेन सेम, जसं टॉप डाऊन मध्ये आहे तसं बॉटम अप मध्ये पण आहे. ओके ओके. आणि इंटिग्रेशन टेस्टिंग काय इम्पॉर्टंट आहे तेवढं कळालं. काय होतं, कधी कधी काय होतं, जेव्हा सिंगल मॉड्यूल आपण चेक करतो, लेट्स से तुम्हाला रिचार्ज करायचे किंवा तुम्हाला पैसे एखाद्याला पाठवायचे, दॅट इज वर्किंग करेक्टली विथ इंडिपेंडेंटली, एकदम व्यवस्थित चालतं ते. बट होतं कसं, जेव्हा आपण दुसरं मॉड्यूल ऍड करतो त्याच्यासोबत, सो इट माइट हॅपन की कोडिंग मध्ये काहीतरी इश्यू असेल किंवा काही इश्यूजमुळे प्रॉपर इंटिग्रेशन दोन्हीमध्ये होत नाही. So that's why we need to perform integration testing. Okay, so that is main purpose of integration testing, की एकत्र हे व्यवस्थित काम करत नाही. किंवा डेव्हलपर 1 आहे, त्याने हा कोड लिहिलाय, थोडंसं वेगळं लॉजिक वापरलंय. डेव्हलपर 2 आहे, त्याने हा ह्याच्यासाठी कोड लिहिलाय, सो त्याने वेगवेगळं हे केलंय, लॉजिक वापरले. बट जेव्हा ते दोघं एकत्र ते कोड जेव्हा एकत्र करतात, तेव्हा ही जी फंक्शनॅलिटी जी आधी इंडिपेंडेंटली कॉम्पोनंट टेस्टिंगच्या वेळेस परफेक्ट व्यवस्थित चालत होती, it might happen की जेव्हा ते इंटिग्रेट करू दुसरा कोड, it will not work. So that's why we are performing this integration testing. Understood? When we are performing integration testing, so we check, we combine independent module or dependent module together, we combine those and we treat it as a whole system. Then so that testing is called as integration testing. So next point, we'll talk about the black box testing. Okay, so very important from the tester's point of view. Okay, the black box testing. What is black box testing is, we already learned about it. What is black box testing? Sir, where we focus on the positive and negative. Positive and negative scenario. That we focus on. But what black box testing is about, we check the functionality of the application, right? Apan difference bagitla, white box testing and black box testing, right? In black box testing, what exactly we are doing? Build level testing. It's a build level testing. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला बिल्ड मिळतं डेव्हलपर कडून, or testing version of application you received from developer, so you will check the application is actually working as per the customer requirement or not. Okay, you will log into the application and तुम्ही actual जे टेस्टिंग करतात, okay, with positive, with negative scenario. So that is black box testing. Okay, you will check the functionality of the application, right? Functionality. In white box testing, what developer used to check? Developer used to check ki each and every requirement is covered, or he is going to review his code, right? That was the white box testing. And black box testing, जेव्हा आपल्याला build मिळतं, it's a build level testing, and we start testing the application. Actually, we'll check the core behavior of the application. It is working fine, or recharge, आपण actually recharge करून बघतो, आपण actually money transfer करून बघतो. So that is black box testing is about. Okay, now write down the types, make of different black box testing we are going to learn from today. So very important, प्रत्येक टेस्टिंगचं पर्पज काय आहे ते इन डिटेल आपण 1 by 1 बघणार आहोत. So just write down what are the different black box testings are. Okay, एक चार्ट बनवतोय आपण, मेक अ 4 त्याच्यामध्ये ब्रांचेस बनवा. ओके, थोडंसं सुटसुटीत लिहा, 2 पेजेस लागले तुमच्या बुकचे तरी चालतील. ओके, युजेबिलिटी टेस्टिंग, then functionality testing, performance testing, and the last one is security testing. So what are the different testings? What are the different black box testing we are going to learn, or on application कुठल्या testing करतो? So all we covered under this black box testing. Okay, so there are many types. Okay, under functionality थोडी जास्त स्पेस ठेवाल. There are again 2 subtypes, functional and non-functional testing. Okay, so write down under usability testing what we need to write, what are the different testing we used to check. Okay, write down under usability look and feel, then ease of use, and the speed of processing.
under usability testing, this is where we are going to test. Then under functionality testing, there are again two subtypes. Okay, the first one is a functional and the second one is a non-functional. Okay, so write down under functional testing, what are the different testing we are going to learn are BIE, BSc. So write down first one, behavioral testing. हे फार छोटं दिसत नाही तुम्हाला, म्हणजे इनफ आहे ना की थोडं मोठे करू, म्हणजे फॉन्ट आय एम टॉकिंग अबाउट. Okay, sir. It's okay, no? Fine. So there are functional testing called behavioral testing, input domain testing, error handling testing. Backend testing ला तुम्ही /database testing सुद्धा लिहू शकता. Database testing. Then there is a service level testing, and then there is a calculation based testing. We'll also going to see the difference between functional and non-functional testing. Okay. आता हे कोणकोणत्या interview ask a question की what are the functional testing, what are the different functional testing you are aware of. तर तुम्ही एक शॉर्ट फॉर्म सुद्धा लिहू शकता, म्हणजे फॉर लक्षात ठेवण्यासाठी BIE, BSc. BIE, BSc. Behavioral, input domain, error handling, backend testing, service level, and C stands for calculation based testing. Okay, easy to learn. किंवा तुम्ही जेव्हा उत्तर द्याल तेव्हा तुम्हाला सगळ्या कुठली मिस होणार नाही असं लक्षात ठेवलं तर. BIE, BSc. And write down under non-functional. So there are 8 different testing we are going to see: recovery testing, compatibility testing, configuration testing, installation testing, inter-system testing, sanitation testing, parallel testing, and globalization testing. So you can also remember this using RCC IISPG. RCC IISPG. And under performance, we will going to test load of the application, stress of application, data volume, and data storage. And under security, authorization, access control, encryption, and decryption. Okay. So out of these these 4, the performance testing and security testing, they are called as advanced level testing. Okay. Advanced. Okay. And mostly they are performed by the senior testers. Okay. Senior testers, those are the advanced level testing. Okay, the testers carrying an experience of 4, 5, 6 years of experience. Okay, mostly we used to deal with this usability testing and functional testing, carrying your experience 3 to 4 years of experience. Okay, from 1 to 4 years of experience. Okay, performance testing is mostly carried out by the senior testers because those are the advanced level testing. Okay, these are the core level, and this is like advanced level testing. Performance and testing. Okay, so mostly तुम्हाला interview मध्ये the questions will be on these testings. Okay, and also yes, we are going to learn about this as well. What is load, what is stress, what is data volume, what is data storage. Okay, authorization, access control. So interview, if they ask you, you can explain them, but you can tell till now I didn't get chance to work on it. Okay, but yes, what exactly we test under load testing, stress testing, or data volume or data storage, that we are going to learn. Okay, understood? The types only, what are the different types we are going to learn. Okay, yes. So we'll start with the usability testing, guys. Okay, interesting. जे काही ऍप्लिकेशन्स आपण आहेत बघतोय आता डे टू डे, त्याच्यावर तुम्ही आता इथून पुढे just try to think, just try to explore, just try to implement this testing on your day-to-day application. तुमचं व्हॉट्सअप असेल, इंस्टाग्राम असेल, फेसबुक वगैरे असेल, जे काही तुम्ही यूज करताय, so you can apply this testing on that application. So we'll start with the usability testing. Yes. So first testing we talk about the usability testing. So this usability testing is more focused on the UI part of application, okay, or graphical user interface, GUI or UI. Both are the same. Okay, what do you understand by UI? User interface. What exactly it means? User interface or graphical user interface. What does it mean? Graphical user interface concept, user interface concept. Whatever we are seeing on the screen. Correct. Okay, so application चा face, जे तुम्हाला डोळ्याने दिसतंय, ज्या application जी स्क्रीन तुम्हाला दिसते, that is user interface. You are interacting, that is your interface. Like you are interacting with that application. Okay, so that is user interface. तुम्ही input टाकताय. Okay, so this is user interface of UPI, Paytm, or हे जे तुम्हाला दिसतंय whiteboard and all. Okay, so that is user interface. So usability testing is more focused on
UI part only. Okay, not the core. म्हणजे functionality wise we are not dealing with. We are just checking the user interface of an application. So that is usability testing is about. Okay, so under that UI, what are the things we are going to check? The first one is the look and feel of the application. Okay, look and feel. So what do you understand by look and feel? Application कसं दिसतंय, how attractive or how pleasant the application is from customer point of view, right? So you can write down under look and feel. We are going to check the pleasantness and attractiveness of an application, okay, or of the screen from customer point of view, from end user point of view, right? So whichever the application we are developing, okay, जे application आपण बनवतोय म्हणजे आपण टेस्ट करणार आहोत, और जे ऍप्लिकेशन कस्टमर एंड युजर यूज करणार आहे, सो त्याचा प्लेझेंट, हाऊ अट्रॅक्टिव्ह, म्हणजे त्याचा रंगसंगती, कलर, फॉन्ट साईज, ओके, लोगोची फॉर्मॅट अँड ऑल दीज थिंग्स that we are going to verify. Okay, so as I said, usability testing focuses on what? The GUI, the user interface. So first we are going to check look and feel. Understood? Yes. Okay, so आता हे पेटीएम आहे. So you can see how attractive की ब्ल्यू कलर, इथे चांगली थीम दिसतेय, राईट? सो फॉन्ट, एव्हरीथिंग इज अट्रॅक्टिव्ह, लुक्स गुड, सो दॅट एंड युजरला त्या साईटवर व्हिजिट करायला म्हणजे इट्स लाईक अट्रॅक्टिव्हनेस, राईट? अट्रॅक्टिव्ह. यू कॅन सी द ऍप्लिकेशन लाईक अमेझॉन और फ्लिपकार्ट. ओके, एक माइल्ड कलर, लुक एकदम प्लेझेंट आपल्याला वाटतं. आता इमॅजिन करा इथे डार्क रेड कलर आहे और एकदम डार्क ग्रीन कलर आहे, सो इट विल नॉट लुक लाईक अट्रॅक्टिव्ह, राईट? So from customer point of view, we check the look and feel of application, right? So that is that point, a pleasantness and the attractiveness of an application we are going to verify. Understood itपर्यंत? Look and feel म्हणजे आपण काय चेक करतो? Pleasantness and attractiveness of. Okay. Then ease of use. Okay. How easy to use that application is. Okay. How easy. That is ease of use. So what we are going to use? What we are going to check? The user friendliness of an application. Okay, how easy that application is to use from customer point of view. म्हणजे application किती easy आहे कस्टमरला अंडरस्टँड करण्यासाठी किंवा यूज करण्यासाठी, सो दॅट म्हणजे राईट फ्रॉम द किड्स, म्हणजे लहान मुलांपासून ओल्ड एज पर्यंत, म्हणजे सिनियर सिटीजन्स, त्यांना हे ऍप्लिकेशन इझी वाटलं पाहिजे यूज करायला, राईट? लाईक अ व्हॉट्सअप, यू कॅन सी व्हॉट्सअप, हू इज युझिंग व्हॉट्सअप, म्हणजे एकदम लहान मुलं सुद्धा आजकाल म्हणजे इझिली ते ऍप्लिकेशन यूज करू शकतात, इवन इन द तुमच्या घरातले पेरेंट्स असतील वगैरे, राईट? सो हाऊ द ऍप्लिकेशन इज युजर फ्रेंडली फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. सो दॅट इज युजर फ्रेंडलीनेस ऑफ ऍप्लिकेशन आपल्याला चेक करायचंय. म्हणजे खूप कॉम्प्लेक्स फंक्शन आहे त्याच्यामध्ये. आता मला रिचार्ज करायचं असेल तर मला फार 2-3 टॅब आतमध्ये जावं लागतंय. ओके, आता बघा आपली युपीआय मला इझिली ऍक्सेसेबल, म्हणजे मला लगेच कळतंय की कसं रिचार्ज करणार. इथे क्लिअरली मेन्शन आहे, इथे मोबाईल नंबर मला टाकायचा आहे, देन इट्स रिटर्न ऑपरेटर सर्कल. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स it's easy to operate from customer point of view. So as a part of ease of use, we need to check how much application is user friendly from customer point of view. So easily every category of user can easily use that application. Okay, so that is user friendliness or ease of use. How easy to use that application is, that we are going to check. Understood? Yes, sir. Now you can do you know the application called Hike? एक 5-6 वर्षापूर्वी आलं होतं. It is similar like Facebook or WhatsApp, right? It's again the chatting platform. But ते का चाललं नाही ऍप्लिकेशन? बिकॉज त्याचा जे काही इट वॉज नॉट युजर फ्रेंडली. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला चॅट सुद्धा करायला लागायचं, तर ते फार 2-3 ऑप्शन आतमध्ये जायला लागायचं काहीतरी, किंवा इट वॉज नॉट युजर फ्रेंडली. म्हणजे जेवढं सोयीस्कर आपल्याला फेसबुक आहे, इन्स्टा आहे, म्हणजे फार इझी टू अंडरस्टँड एनीवन, सो तेवढं हाईक वॉज नॉट दॅट युजर फ्रेंडली. सो दॅट वाय ते नाही चाललं मार्केटमध्ये, म्हणजे जास्त लोकांनी रिस्पॉन्स त्याला दिला नाही, राईट? सो दॅट्स वाय दॅट युजर फ्रेंडलीनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. म्हणजे आता पेटीएम आहे आणि तसंच एक फ्री चार्ज आहे, बट पेटीएम मध्ये रिचार्ज करण्यासाठी लाईक कॉम्प्लेक्स आहे, मग यू विल गेट इरिटेट, यू विल स्विच टू अदर ऍप्लिकेशन, राईट? सो दॅट्स वाय युजर फ्रेंडली इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. युजर फ्रेंडलीनेस चेक करणं, सो दॅट इज एस ऑफ यूज. अंडरस्टूड? इथपर्यंत कळालं?
Yes, sir. Okay. So under usability, the third point we are going to check the speed of processing. So what do you understand by speed of processing? So the application should take minimum number of steps to perform any task or specific task. Okay. So that is speed. How fast that process or that functionality पूर्ण होते तुमची, और तुम्हाला कमीत कमी इनपुट द्यावे लागतात वगैरे. सो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स द ऍप्लिकेशन takes to perform specific task. So that we need to check under speed of processing. Okay. Minimum clicks, minimum inputs देऊन आपलं काम, आपला एक specific task पूर्ण झाला पाहिजे. So that from end user perspective. So that is speed of processing. Okay. आता एक्झाम्पल घ्यायला झालं तुम्हाला, तर तुम्हाला इथेच दिसतंय एक्झाम्पल. मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप ऍप्लिकेशन कॅन टेक. आता तुम्ही बघितलं असेल, मी तुमच्या पुढे लॉग इन केलं पेटीएम, आपोआप माझ्याकडे मोबाईल नंबर इथे पॉपअप झाला. राईट. मला टाकावा लागला का मोबाईल नंबर? नाही. आपोआप एअरटेल आलं. ही जस्ट फेचेस माय हिस्ट्री की मी याच्या आधी कुठलं रिचार्ज केलं होतं. राईट. आता मी इथे सपोज मी क्लिक सुद्धा करतोय, तर मला प्रिव्हियसली जे काही रिचार्ज केलेत मी आपोआप आलेत मला. राईट. म्हणजे मला प्रत्येक वेळेस परत मला मोबाईल नंबर टाकायला लागला का? नाही. आपोआप आले. म्हणजे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप. मला मोबाईल नंबर टाकायला लागला नाही. मला ऑपरेटर पण आपोआप आलाय. ओके. देन सर्कल सुद्धा आपोआप आले. दे जस्ट फेच आउट फ्रॉम डेटाबेस की हा जो काही मोबाईल नंबर इट बिलॉंग्स टू विच सर्कल, विच ऑपरेटर इट इज. ओके. देन आय नीड टू पुट अमाऊंट अँड मला प्रोसीड टू रिचार्ज. याच्या आधी जर पेटीएम तुम्ही चेक केलं असेल, म्हणजे 2 वर्षापूर्वी किंवा 3 वर्षापूर्वी, दिस फंक्शनॅलिटी वॉज नॉट अवेलेबल. ओके. एव्हरी टाइम व्हॉट आय नीड टू डू, I need to enter mobile number, operator, amount. Also, I need to enter region as well. Okay. Whether it's a Maharashtra region, Goa region. Okay. So, मला ह्या डिटेल्स आधी टाकाव्या लागायच्या. बट आता ऍज सून ऍज मी हे टाकतोय, तर आपोआप ऑपरेटर पण येतोय आणि सर्कल पण येत होतं. राईट. तुम्ही काही ऍप्लिकेशन्स बघितले असतील, लाईक आय थिंक इन फ्रीचार्ज और सम अदर ऍप्लिकेशन, आपल्याला तिथे ऑपरेटर प्रत्येक वेळेस सिलेक्ट करावं लागतं. राईट. सर्कल तिथे सिलेक्ट करावं लागतं. वेट्स इज महाराष्ट्र, गोवा, एमपी और वॉट एव्हर इट विल बी. ओके. देन अमाऊंट ऑल्सो वी नीड टू, अमाऊंट टाकावीच लागते. बट व्हॉट अंडर दॅट स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग वी नीड टू चेक मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स ऍप्लिकेशन कॅन टेक टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन. ओके. म्हणजे आता बघा, मला रिचार्ज करायचंय, मला हे ऑपरेशन परफॉर्म करायचंय, तर हार्डली मला फक्त काय टाकावं लागलं? अमाऊंट. ओके. अँड आय एम प्रोसिडिंग टू द रिचार्ज. ओके. सो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप ऍप्लिकेशन शुड टेक, दॅट वी नीड टू व्हेरीफाय अंडर दिस स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. अंडरस्टूड? येस. ओके. आता अजून एक एक्झाम्पल द्यायचं झालं तुम्हाला. आता मी लॉग आउट करतो इथे. ओके. लॉग आउट केले म्हणजे मी फक्त आता व्हिजिट केले paytm.com ला. ओके. दिस वॉज द फर्स्ट स्क्रीन विच अपियर्स ऍज सून ऍज मी पुट करतोय paytm.com. ओके. आता बघा, पेटीएमने इथे प्रिव्हिलेज किंवा इथे ऑप्शन दिले, डायरेक्ट मी रिचार्ज करू शकतोय. मला लॉग इन करायची पण गरज आहे का? गरज आहे का? नो. डायरेक्ट मी रिचार्ज इथून मला डायरेक्ट ऍक्सेसेबल आहे रिचार्ज. म्हणजे अगेन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप. म्हणजे प्रत्येक वेळेस लॉग इन करा, साइन इन करा, मोबाईल नंबर टाका, तो कोड मी स्कॅन करत होतो, नाही गरज. डायरेक्ट मी इथनं रिचार्ज ऑप्शन मला अवेलेबल आहे. तुम्ही जर दुसऱ्या वेबसाईट बघितल्या फ्रीचार्ज अँड ऑल, तिथे तर हा ऑप्शन नाहीये. तिथे काय करावं लागेल? आधी आपल्याला लॉग इन करावं लागेल अँड देन लॉग इन केल्यावर मग तुम्हाला तिथे रिचार्ज अँड ऑल दीज ऑप्शन्स दिसतील. Okay. So minimum number of steps the application should take to perform any specific application. Okay. Shortcuts आहे. Right. काही शॉर्टकट दिलेत तुम्हाला. Right. So that comes under this category. Okay. एखादा तुम्ही कॅटेगरी आहे, ती तुम्ही फ्रिक्वेंटली बाय करतायत अमेझॉन कडून, तर अमेझॉन लगेच तुम्हाला तिथे आयडेंटिफाय करेल की दिस युजर ग्रॉसरी वगैरे आहे, तर ते तुम्हाला शॉर्टकट्स तिथे प्रोव्हाइड करतील. लाईकवाईज. Understood? So minimum number of steps the application should take. So that is about speed of processing. Understood? Look and feel, ease of use and speed of processing. काय डाऊट इथपर्यंत? ओके. जेच प्लेझेंटनेस, युजर फ्रेंडलीनेस. ओके. यू कॅन गिव्ह इनपुट्स इन युअर डेली स्टेटस की बाबा हे ऍप्लिकेशन इज नॉट दॅट युजर फ्रेंडली. म्हणजे एखादा परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यू कॅन गिव्ह सजेशन्स ॲज वेल. ओके. टू क्लायंट और जे काही आपल्या मीटिंग असतात त्याच्यात सुद्धा. ओके. म्हणजे तुम्हाला जे वाटेल, तुम्ही किती चांगलं थिंक करताय. ओके. दॅट व्हॉट आय एम सेइंग फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर. नाऊ बिल्ड द ॲबिलिटी. जस्ट ऍप्लिकेशन वापरू नका. आता स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द टेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू.
व्हॉट्सअप यूज करताय, फेसबुक यूज करताय, रिचार्ज करतायत, अमेझॉन यूज करताय. ओके, आता बघा तुम्ही आता चेक करणार प्रत्येक जण लुक अँड फील किंवा किती इझी हे यूज करणं किंवा त्याचा किती मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स तुम्हाला लागतायत टू हे करायला, एखादा टास्क परफॉर्म करायला. अंडरस्टूड? नाउ थिंक फ्रॉम टेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू अँड स्टार्ट्स बिल्ड युअर दिस स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, की तुम्ही कुठली कुठली टेस्टिंग कुठे कुठे अप्लाय करू शकतात. ओके, सो दॅट इज अबाउट युजेबिलिटी टेस्टिंग. ओके, नाउ next category or next BBT techniques we are going to check now the functionality.